पौधा टिश्यू। पौधा टिश्यू सैल वंड की समर्था, हुण इत्थे वर्ड आ गया हैगा सैल वंड, भाव सैल डिवीजन। सैल वंड हुण ਜਿਹੜੇ पौधे ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ जीव जंतु भी ਹਨ ਉਹ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਲ ਵੰਡ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈੱਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸਥਾਈ ਟਿਸ਼ੂ, ਵਾਧਾ ਟਿਸ਼ੂ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਭਾਜਨ ਯੋਗ ਟਿਸ਼ੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਭਾਜਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਭਾਜਨ ਯੋਗ ਟਿਸ਼ੂ, ਅਸਥਾਈ ਟਿਸ਼ੂ, ਵਾਧਾ ਟਿਸ਼ੂ ਜਾਂ ਵਿਭਾਜਨ ਯੋਗ ਟਿਸ਼ੂ। पर इसनू असी इंग्लिश च कहने हाँ मैरिस्टेमैटिक टिश्यू। सारे बच्चे मेरे पीछे बोलणगे, बोलो मैरिस्टेमैटिक टिश्यू, मैरिस्टेमैटिक टिश्यू। सो ये वो टिश्यू हुंदा है जिस विच सैल वंड जिहड़ी है वो लगातार हुंदी रहिंदी है। सो दूसरे तरह का जिहड़ा सैल है जिहड़ा पौधों में पाया जाता है उसनू असी कहने हाँ स्थाई टिश्यू, जिहड़े कि सैल डिवाइड नहीं करते, एक पक्का रूप धारण कर चुके होंदे हन, उन्हां नूं असीं कहंदे हां स्थाई टिश्यू। ते अंग्रेजी विच इंग्लिश विच उन्हां नूं आपां कहंदे हां परमानेंट टिश्यू। सो बच्चों हुण असीं करन जा रहे हां विस्तार दे विच जिहड़ा मैरिस्टेमैटिक टिश्यू। मैरिस्टेमैटिक टिश्यू तुहानूं पता है बच्चों, जिवें कि तुसीं स्लाइड विच पढ़ रहे हो कि पौधे जिहड़े हन वो लगातार वाधा करदे हन, क्योंकि इस विच कुछ सीमित स्थान। हुण तुसीं जदों घर लिया के पौधा लगाने हो तां तुसीं की देखदे हो, ये उपर नूं भी वध रहा हुंदा है, इस दीयां साइड वालियां ब्रांचेस भी निकल रही हुंदियां हन अते इस दी मोटाई भी वध रही है। इस करके पौधे दे वख-वख हिस्सिਆਂ विच सानूं की मिलदा है अस्थाई जिहड़ा टिश्यू मैरिस्टेमैटिक टिश्यू मिलदा है। सो असीं हुण डिटेल विच करांगे कि पौधे दे लगातार वधण विच जिहड़ा अस्थाई टिश्यू है वो किथे किथे मौजूद हुंदा है। हुण अगली किथे किथे मौजूद हुंदा है, हुण मैं तुहानूं एक पौधा दिखा रही हूं। बच्चों आ जिहड़ा एक मैं तना लिया है, तुसीं आप भी घर जाके देखना, कोई तना है उसके सिरे ते मैं बिल्कुल देख रही हूं। आ देखो आ जिहड़ा हुण एक गल पहला दसदे कि जिहड़ा पौधे दा भाग मिट्टी तो उपर हुंदा है, जमीन तो उपर हुंदा है, उसनूं आपां शूट सिस्टम कहने आ, भाव तना प्रणाली। ते जिहड़ा पौधे दा भाग जमीन दे अंदर हुंदा है उसनूं असीं कहने हां रूट सिस्टम जां जड़ प्रणाली। सो पौधे दे मेन असीं दो भाग मनदे हां, शूट सिस्टम तना प्रणाली अते नीचे की है जड़ां जिसनूं आपां कहने हां जड़ प्रणाली जां रूट सिस्टम। हुण शूट सिस्टम दे विच असीं जिहड़ा कि इस शूट सिस्टम का बिल्कुल टिप हैगी है, जिहड़ी टिप है असीं बड़े ध्यान नाल देखीए तो तुहानूं नज़र आएगा। आ पहलां तां आ वड्डे वड्डे पत्ते हैं, ठीक है, मैं इन्हां नूं उतार दिंदी हां, ठीक है। आ वड्डे वड्डे पत्ते असीं साइड ते कर दिते। हुण मेरे कोल की रह गया, छोटे छोटे पत्ते तुहानूं देखोगे कि इन्हां दे छोटे छोटे पत्ते, इवन पत्ते ही नहीं, एक बहुत छोटी बरीक जी एक बड भी है। आ बड है, बड़े ही बरीक, बहुत ही बरीक जिहड़े कि सानूं पत्ते नज़र आ रहे हैं। भाव कि इत्थे की है, इत्थे कोई ना कोई ग्रोइंग पॉइंट है। ये वो पॉइंट है जिथों लगातार नवे पत्ते, नवा तना या असीं कह सकते हैं नवे फुल जिहड़े ओह बनते जा रहे हैं। मतलब इत्थे की है, यह की है ग्रोइंग पॉइंट। ये तो हो गया शूट सिस्टम दा एंड, जिन्हों आपां कहने शूट एपेक्स। एपेक्स का मतलब सिरा, यह हैगा साडा शूट एपेक्स। हुण पौधा केवल उपर नूं नहीं वधदा, जदों उहदे विच वाधा हुंदा है तां उहदी जिहड़ी जड़ भी है वो नीचे नूं डूंगी हुंदी जांदी है। हुण आ मेरे कोल एक पौधा है, इहदी देखो आ जिहड़ी इहदी जड़ है कितनी लंबी है। हुण जिस तरह पौधा उपर नूं वड्डा हो रहा है उसकी जड़ भी उन्नी डूंगी होई जा रही है। इहदा मतलब कुछ ना कुछ रूट दे जिहड़ियां जड़ां हुंदियां हन उस दे सिरे ते भी कोई ना कोई ग्रोइंग पॉइंट होएगा जिहड़ा कि जड़ नूं अगे होर डूंगा जां वधण विच सहायता करेगा। सो इहनूं आपां कहांगे रूट एपेक्स। इहनूं की कहांगे आपां रूट एपेक्स। ते जिहड़ा आह सानूं दिखाया सीगा इहनूं आपां कहांगे शूट एपेक्स, ठीक है। ये एंड हैगा शूट एपेक्स। हुण शूट एपेक्स से पिया होया मैरिस्टेमैटिक टिश्यू नूं आपां कहांगे शूट एपिकल मैरिस्टेमैटिक टिश्यू। ते आ जिहड़ा होएगा इहनूं कहांगे रूट एपिकल। एपेक्स वर्ड तो आ गया
एपिकल रूट एपिकल मैरिस्टेमैटिक टिश्यू। सो ਜਿਹੜਾ एपिकल मैरिस्टेमैटिक टिश्यू दोनों रूट और शूट ਨੂੰ मिला के ਅਸੀਂ कह ਦਿੰਦੇ ਆ एपिकल मैरिस्टेमैटिक टिश्यू। दो तरह का हो गया, जे शूट सिस्टम च मौजूद है तो इनू कहांगे शूट एपिकल मैरिस्टेमैटिक टिश्यू। जे ਅਸੀਂ जड़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ रूट एपिकल मैरिस्टेमैटिक टिश्यू। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਓ इस दे विच असीं देख रहे हैं कि किवें जिहड़ा एपेक्स दे उत्ते आ जिहड़ी फर्स्ट डायग्राम देख के घबराउणा नहीं है, ये कुछ नहीं है। ये जिहड़ा मैं तुहानूं हुणी सिरा दिखाया है, जिहड़ा बिल्कुल शूट एपेक्स दिखाया, इहदा वो वाला ग्रोइंग पॉइंट है। ये किसी भी जड़ दा जां किसी भी तणे दा सिरा है। हुण आ साइड विच की हैगे है, एक ग्रुप ऑफ सैल्स है। पहला थोड़ा जिहा एक सैलां दा समूह हुंदा है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਭਾਵ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਭਾਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਸੈਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫ ਸੈੱਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ੂਟ ਐਪੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਰੋਥ ਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ डिवीजन ऑफ लेबर। सेल डिफरेंशिएशन घबराउणा नहीं है, सेल डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है, कारज दा वंडना है। मतलब वखरे वखरे सैलां दा समूह बन जाता है, क्योंकि टिश्यू मतलब सैलां दा समूह, वखरे वखरे सैलां दा समूह बन जाता है जो कि एक कारज लै लैंदा। जिवें कि तुसीं इत्थे देख रहे हो डिफरेंशिएट कीता होया, इन्ने क सैल जिहड़े आ इन्हां नूं कह दित्ता जांदा तुसीं पत्ते बनाओ। आ जिहड़े साइड जिहड़े साइडां वाले इन्हां नूं कह दिंदे साइडां वाले तने जां फुੱਲ बनाओ। आ जिहड़ा सेंटर वाला जिहड़ा टिश्यू बन जाता है उस नूं क्या कारज दे दित्ता जाता है कि तुसीं की बनाओ, जिहड़ा तना जिहड़ा हैगा उस नूं ग्रो करो, पत्ते साइड ब्रांचेस जां फुੱਲ जां तना। सो इस तरह जिहड़ा है सैलां दा समूह जिहड़ा पहला की होई सैल डिवीजन, मतलब सैलां दे विच गिणती दे विच वाधा, अते दूसरा की होया जिहड़ा वधे होए सैल जिहड़ा सैलां दा जिहड़ा समूह सीगा उस विच उन्हां दी लेबर दी डिवीजन, उन्हां दे कारजां दी जिहड़ी ओह वंड कर दित्ती जांदी है। सो बच्चों हुण तुसीं पिछली स्लाइड दे विच जिवें कि देखिया आ कि मैं दिखाए सीगे आ मैरिस्टेमैटिक टिश्यू सारे इक्को जिहे सैल दिखाए सीगे ना। हुण ये सैल जिहड़े हन ये बाकी पौदिਆਂ ਤੋਂ पौधे दे सैलां ਤੋਂ थोड़े की हुंदे हन वखरे हुंदे हन। हुण अस्थाई टिश्यू जिहड़े हन ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਸੈੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤਰਲ ਜਿਹੜਾ ਜੈਲੀ ਵਰਗਾ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਿਹੜਾ आ न्यूक्लियस है, आ न्यूक्लियस दे अंदर आ जिहड़ा सारा की पिया है दिस इज द साइटोप्लाज्म जिन्हों आपां कह दिंदे अंग्रेजी पंजाबी दे विच सैल पदार्थ। सैलां इन्हां दे जिहड़े सैलां दे विच जिहड़ा सैल पदार्थ हुंदा है ओह की हुंदा है गाढ़ा। हुण तुहानूं मैं हुणी दस के हटी हां कि जिहड़ा मैरिस्टेमैटिक टिश्यू है इस विच लगातार सैल डिवीजन होनी है। जिस लगातार सैल डिवीजन होनी है तो उन्होंने मटीरियल की सप्लाई भी लगातार चाहिए है। मटीरियल किहड़ा इंजाइम या वखरे वखरे कैमिकल्स, इस करके इहदे जिहड़ा साइटोप्लाज्म है उस विच रसायन अते एंजाइम्स बहुत मात्रा विच मिलदे हन। इस करके इसदा जिहड़ा साइटोप्लाज्म है वो आम सैलां नालों जिहड़े बाकी पौधे सैलां नालों की हुंदा है गाढ़ा हुंदा है। आ वर्ड ते फोकस करिए की हुंदा है गाढ़ा हुंदा है। हुण दूसरा है क्योंकि इन्होंने लगातार डिवाइड करना है, इस दियां जिहड़ियां सैल कंधां हन वो की हुंदियां हन पतलियां पतलियां। हुण जे हार्ड होणगियां जां तुसीं कह लो कि मोटियां होणगियां तां की सैल डिवाइड कर सकणगे नहीं, उन्हां नूं डिवाइड उन्हां नूं विभाजन दे विच की आएगी प्रॉब्लम आएगी। आ जिहड़ियां इहदियां बाहरलियां सैल कंधां हन ये की हुंदियां हन पतलियां। सैल पदार्थ गाढ़ा, सैल कंधां की हो गईयां पतलियां। हुण तीसरा जिहड़ा पॉइंट है वो है केंद्रक जिहड़ा है वो स्पष्ट हुंदा है। हुण सेंटर सैल दे अंदर की है केंद्रक, केंद्रक की करदा है सैल दे सारे कारजां नूं कंट्रोल करदा है, ठीक है ना। हुण जे केंद्रक स्ट्रांग होएगा तो सैल भी वधिया डिवाइड करेगा। सो इस करके मैरिस्टेमैटिक टिश्यू का जिहड़ा केंद्रक है वो की हुंदा है काफी स्ट्रांग हुंदा है। उस तो बाद हुण बेटा जी अगली जिहड़ी स्लाइड दे विच तुसीं देख रहे हो ये पौधा सैल है और पौधे सैल दे विच ज्यादा थां किन्ने घेरी हुई है, हाँ राजधानी जिहनूं आपां की कहने अंग्रेजी दे विच वैक्यूल। पर जिहड़े साडे जिहड़े हुंदे हन मैरिस्टेमैटिक टिश्यू दे सैल उन्हां विच जिहड़ियां राजधानियां हुंदियां हन उन्हां विच वैक्यूल नहीं हुंदा। क्यों? क्योंकि तुसीं देख रहे हो कि ज्यादा कारज
ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਸਧਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਰਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਸਧਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵੱਖਰੇ। ਅਗਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਪੀਕਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਪੀਕਲ ਵਿਭਾਜਨਯੋਗ ਟਿਸ਼ੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਸਟੇਮੈਟਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਟੈਮ ਦਿਖਾਨੀ ਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸਟੈਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟੈਮ ਦਿਖਾਨੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ, ਗੰਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਓ ਗੰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੈਮ। ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਮ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਟੈਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟੈਮ ਪੌਦੇ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੰਢਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ? ਗੰਢਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਇੱਕ ਗੰਢ ਹੈ, ਆ ਦੂਸਰੀ ਗੰਢ ਹੈ। ਨੋਡਸ, 1 ਨੋਡ, ਨੋਡ ਨੰਬਰ 2, ਦੋ ਗੰਢਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੋਡ। ਨੋਡ, ਨੋਡ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਨੋਡ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੰਨਾ ਬੀਜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਜੇ ਬੀਜਾਂਗੇ ਇੰਟਰਨੋਡ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬੀਜਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਲਗਾਏਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਕਹੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਡ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਬ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਨਵੀਆਂ ਜੜਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੰਨੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੋਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਜੜਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਜੜਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੈੱਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਵਿਭਾਜਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਟਿਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਇਹ ਪਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਟਿਸ਼ੂ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੌਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੈਰਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਟਿਸ਼ੂ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਰਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਕੈਲਰੀ ਮੈਰਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਟਿਸ਼ੂ ਜਾਂ ਇੰਟਰਕੈਲਰੀ ਵਿਭਾਜਨਯੋਗ ਟਿਸ਼ੂ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਏਪੀਕਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਏਪੈਕਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਇਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਏਪੀਕਲ ਮੈਰਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਟਿਸ਼ੂ। ਜਿਹੜਾ ਨੋਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤੇ ਦੀ ਜਾਂ ਤਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਲੇਟਰਲ ਸਾਈਡ ਬ੍ਰਾਂਚ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੱਤੇ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਘਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੈੱਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੈਰਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਟਿਸ਼ੂ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਪੌਦੇ ਦੇ ਨੋਡ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਕੈਲਰੀ ਵਿਭਾਜਨਯੋਗ ਟਿਸ਼ੂ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਓ ਉਹ ਹੈ ਲੇਟਰਲ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਈਡ ਹੈ ਤੇ ਆ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਫੋਕਸ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟਰਲ ਸਾਈਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਈਡਾਂ, ਹੁਣ ਪੌਦਾ ਤਾਂ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਕੀ ਹਨ, ਲੇਟਰਲ ਸਾਈਡਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੌਦਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੜ ਡੂੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਈਡ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਮੋਟਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪੌਦੇ ਦੀ ਗਰਥ ਵਧਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਟਰਲ ਵਿਭਾਜਨਯੋਗ ਟਿਸ਼ੂ। ਇਸ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ ਸਟੈਮ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਪੈਨ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਹੈ, ਆਹ ਪੈਨ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਟਰ ਸਾਈਡ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਾਂਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਰਸਾਏਗਾ, ਪੈਨ ਦਾ ਖੋਲ, ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਦਰਸਾਏਗਾ, ਪੈਨ ਦਾ ਸਿੱਕਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਣੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੀ ਸਟੈਮ ਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੌਦਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਟੈਮ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਸਨਫਲਾਵਰ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਸਟੈਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਈਲਮ, ਫਲੋਇਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਟਿਸ਼ੂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਿਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ
ਬੱਚਿਓ ਆ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵਾਚ ਗਲਾਸ, ਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੈਮ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪੀਸ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੀ ਇੱਕ ਪਿੱਥ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਪਿੱਥ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੋਟੈਟੋ ਜਾਂ ਆਲੂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪਿੱਥ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੱਥ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੀਡਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਨॉन ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਟਿੰਗ ਟਫ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਦੇ ਕੈਨ ਵਾਚ ਮੋਰ ਅਟੈਂਟਿਵਲੀ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਮ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਲੇਡ ਲੈਣਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਲੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਵਾਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਬਲੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਲੇਡ ਲੈਣਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿੱਥ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਲਤੂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਬਲੇਡ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਫਿੰਗਰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਟੈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਆਪਾਂ ਸਟੈਮ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਲੈਣੇ ਆ। ਸਟੈਮ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਵਾਚ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਲਮੋਸਟ 50 to 60 ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਈ ਹੈ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗੀ ਕਵਰ ਸਲਿਪ ਤੇ ਇੱਕ ਲਵਾਂਗੀ ਫੋਰਸੈਪ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਤਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦਿਖੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਸੈਫਰਿਨਿਨ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਫਰਿਨਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਫਰਿਨਿਨ ਸਟੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਸਟੇਨ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਸਟੇਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੈਫਰਿਨਿਨ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਬੋਟਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਡ੍ਰੌਪਰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਗਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਰਸੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਸਲਿਪ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਫ਼ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਰਸੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜਾਂਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੱਖਾਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਬਬਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਆਣ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਟੈਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 에ਅਰ ਬਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਓ ਆ ਤਾਂ ਆਈਪੀਸ ਹੈ, ਆਈਪੀਸ ਇੱਥੇ ਆਈਪੀਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਲੈਂਸ ਹੈ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਲੈਂਸ ਦੋ ਹਨ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ 10x ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ 40 ਜਾਂ 45x ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਫੋਕਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਈਡ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੈਲਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਹਨ, ਆ ਜ਼ਾਈਲਮ ਫਲੋਇਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜੋਗੇ। ਸੋ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਜੀ ਲਾਈਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਡਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਟੀ ਲਾਈਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਰਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਿਸ਼ੂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆ ਇੱਕ ਬੰਡਲ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਆ ਵਾਈਟ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਰਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਂਬੀਅਮ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਂਬੀਅਮ ਸੈਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਫਲੋਇਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਜ਼ਾਈਲਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਐਡ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੈੱਲ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਐਡ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਐਡ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਲੀ ਸੀਗੀ, ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੋਟੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਰਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਟਿਸ਼ੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਰਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਟਿਸ਼ੂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਲੇਟਰਲ ਮੈਰਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਟਿਸ਼ੂ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਅਸਥਾਈ ਟਿਸ਼ੂ
ਮੈਰਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਟਿਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ डिटेल च जान लिया है कि पहला है एपिकल में विभाजनयोग टिशू, दूसरा इंटरकैलरी ते तीसरा लेटरल। सो अगला असी जिहड़ा करन जा रहे हैं बच्चों वो है, सो असी इत्थे तक की सिक्ख्या कि पौधों विच लगातार वाधा केवल ते केवल मैरिस्टेमैटिक टिशू के कारण हुंदा है, जो पौधों विच वखरियां वखरियां थावां ते मौजूद हुंदा है। सो अगला जिहड़ा असी पढ़न जा रहे हैं वो है स्थाई टिशू, जिसनूं आपां की कह दिंदे हां परमानेंट टिशू, जिहड़ा कि एक वारी एक जिहड़ा उन्हें कारज लै लिया उस विच फिर सैल वंड नहीं हुंदी, जिहड़ा उहनूं कारण जे पत्ता बनदा है तां पत्ता ही बनाई जा रहा है, जे ओह किसी फल का हिस्सा है तो वह फल ही बनाई जा रहा है। सो इस नूं याद करन वास्ते बच्चे जी साडे कोल है एक शॉर्ट टर्म PCS एडमिनिस्ट्रेशन च आने वास्ते एक टैसट दिंदे हैं ना, जिन्होंने असीं PCS का पंजाब सिविल सर्विसिज है ना, असीं वो एडमिनिस्ट्रेशन के जिहड़े टैसट दिंदे ते ऑफिसर वगैरह लगते हैं, तो PCS का टैसट हुंदा है, उत्थों ही असीं एक डराइव की है। P तो असीं लवांगे पेरेनकाइमा, सारे बच्चे मेरे पिछे बोलणगे पेरेनकाइमा। दूसरा है कोलेनकाइमा, इसनूं किवें बोलोगे तुसीं कोलेनकाइमा। ते तीसरा S तो असीं लवांगे स्क्लेरेनकाइमा। सो तीन तरह के साडे जिहड़े सिंपल परमानेंट टिशू हन वो हन पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। इन्हां नूं असीं सिंपल परमानेंट टिशू क्यों कहा है, क्योंकि ये जिहड़े टिशू हन इक्को जे सैलां दे बने हुंदे हन। हुण असीं पहलां पढ़ांगे कि जिहड़ा सिंपल परमानेंट टिशू जिहड़ा पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा सानूं देखण विच किवें लगदे हन ते कित्थे कित्थे फल। हुण बच्चिओ तुसीं वख-वख फल अपनी लाइफ दे विच खाधे होणे आ। तुसीं एप्पल भी खाधा है, ठीक है, आ एप्पल का जिहड़ा आ हिस्सा है सब ने खाधा है ना एप्पल। हुण जे मैनूं कोई बच्चा कहे कि मैं पेरेनकाइमा टिशू देखिया ही नहीं तो इसदा मतलब वो झूठ बोल रहे भी। आ जिहड़ा हिस्सा है आ की है, दिस इज द पेरेनकाइमा। हुण तुसीं खीरा भी खाधा होना है, हुण खीरे दे विचला जिहड़ा आ सारा हिस्सा है ये की है, ये पेरेनकाइमा है। अच्छा, उस तो बाद आ साडे आलू भी है, साडे आस पास आलू का सारा हिस्सा की है, पेरेनकाइमा। बच्चिओ ये जिहड़ा पेरेनकाइमा हुंदा है, आ मेरे कोल एक मॉडल मैं तैयार किया होया, इहदे विच तुसीं थल्लियां दो लाइनां नहीं दिखणियां, केवल P तो पेरेनकाइमा। आ जिहड़े सैल है हुण इन्हां दा अरेंजमेंट देखो, आ एक सैल है, आ दो सैल है। वैसे तो बहुत तरह के सैल बने हुंदे हन। तुसीं की देख रहे हो, इस दे आस पास ये सिंपल सैल है, इहदियां सैल कंधां पतलियां हन और इन्हां दे विच स्पेस देखो काफ़ी है। सो इस करके ये सॉफ्ट टिशू हुंदा है, सैल कंधां दियां पतलियां हुंदियां हन, इन्हां दे विच बहुत सारी स्पेस हुंदी है। इस करके इसी करके असीं जिहड़ा एप्पल है आराम नाल उसनूं मतलब चक मार सकते हैं, उसनूं असीं सॉफ्टली कट सकते हैं, असीं खीरे नूं भी आराम नाल कट सकते हैं, सानूं ज़्यादा एफर्ट करन दी लोड़ नहीं है। हुण पत्तियां दे विच भी तुसीं पत्ता देख रहे हो, पत्ता बड़ा सॉफ्ट है, पत्ते जिहड़ा सॉफ्ट हिस्सा हैगा आ, ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी की है पेरेनकाइमा। पर एक गल देख रहे हो कि ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ पेरेनकाइमा वो की है हरे रंग का है, इस करके ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ क्लोरेनकाइमा कहते हैं। जे च क्लोरोफिल मौजूद है वो पेरेनकाइमा ਨੂੰ क्लोरेनकाइमा कह दिता। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ कमल ककड़ी है, आ की है कमल दी स्टैम है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ देख रहे हो, खाली स्थान, बहुत सारे खाली स्थान है। ये क्यों है, क्योंकि इन्हों ने पानी ਵਿੱਚ तैरना ਹੁੰਦਾ है, हवा इन्हां च भरी ਹੁੰਦੀ है, ये आसानी नाल तैर सकਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ पेरेनकाइमा है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ की हवा वास्ते ਜਿਹੜੀਆਂ स्थान मौजूद होंगे हैं, इस तरह के पेरेनकाइमा ਨੂੰ ਆਪਾਂ एरेनकाइमा कह ਦਿੰਦੇ ਆ। सो क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा। हुण आ जिहड़ा पेरेनकाइमा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भोजन स्टोर है, चाहे वो खीरा है, चाहे एप्पल है, चाहे वो साडे कोल आलू है, इन्हां सारियां दे विच की है, भोजन स्टोर है। सो ये जिहड़ा हैगा साडे कोल सानूं हुण पता लग गया है कि साडे पौदिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पेरेनकाइमा कित्थे कित्थे मौजूद है। हुण पेरेनकाइमा दे काम की हन, हुण पेरेनकाइमा ये पौधे नूं मजबूती, ये पौधे का स्ट्रक्चर बनाता है, इस विच भोजन जमा हुंदा है, इस विच क्लोरोफिल जमा हुंदी है, ठीक है। सो ये असीं पढ़िया हैगा पेरेनकाइमा। हुण दूसरा आ गया साडे कोल जिहड़ा कोलेनकाइमा। हुण तुसीं उपरली ना देख के थल्ली वाली भी नहीं देखना। हुण जदों पौधे नूं किते ना किते खड़े होने वास्ते साडे अंदर तां हड्डियां हुंदियां जिहड़े सानूं खड़ा रखदियां हन, पर पौधिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कोई बोन्स नहीं हुंदियां, उन्हां दे ਵਿੱਚ एक सीमेंटिंग मटीरियल हुंदा है। हुण आ सैलां दे जदों किनारियां दे उत्ते कुछ सीमेंटिंग मटीरियल लग जाए, ये सीमेंटिंग मटीरियल दा नाम है सैलूलोज अते पैक्टिन। जदों सैलूलोज अते पैक्टिन नाम दा रसायन केवल सैलां दे किनारियां ते जमा हो जाए तां ओह पेरेनकाइमा
ਟਿਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਲਨਕਾਈਮਾ ਟਿਸ਼ੂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ, ਆ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸੀਮੈਂਟਿੰਗ ਟਿਸ਼ੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੱਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਮਿਡ ਰਿਬਸ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਬਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਟਿਸ਼ੂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੀਆਂ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਲੇਨਕਾਈਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਡ ਰਿਬਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਣੇ ਹਨ ਉਹ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਹਾਰਡ ਪਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬੈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੰਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬੈਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਪੈਰਨਕਾਈਮਾ ਟਿਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲਨਕਾਈਮਾ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ। ਸੋ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਕਲੇਰਨ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਤੀਸਰੀ ਲਾਈਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਸ ਤੋਂ ਸਕਲੇਰਨ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸੈੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਸੀਮੈਂਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਪੌਦੇ ਦੇ ਉਹ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸਟ੍ਰੇਟ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਨੋਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਕਲੇਰਨਕਾਈਮਾ ਟਿਸ਼ੂ।